طوفانی بارش، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، کے پی حادثوں کی زد پر آ گیا۔ منیر کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی، ندی نالے بفر گئے، پتھر اور پانی کی کئی فٹ لہروں نے قیامت ڈھا دی، گھر، گلیاں اور بازار ڈوب گئے، سڑکوں پر پانی اتنا تھا کہ گاڑی کی ونڈ سکرین سے ٹکرانے لگا، لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی۔ گدون سرکوئی کے علاقے میں 10 افراد جاں بحق، 18 گھر منہدم ہو گئے، مکینوں نے ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، راستے بند، لوگ رسیوں کے ذریعے نالا کراس کرنے لگے۔ سوات میں بارش کے بعد دریا، ندی نالوں میں ایک بار پھر طغیانی، پشاور میں آدھے گھنٹے کی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا، ایبٹ آباد میں سلہٹ کے قریب زیارت پل سے گاڑی پانی میں بہہ گئی، ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ مردان، ڈی آئی خان، ہری پور، ضلع محمد میں بھی بادل برس پڑے، گلیات میں پانی سکول میں داخل، مقامی افراد نے بچوں کو ریسکیو کر لیا۔ نیلم کے علاقے شنڈاس میں جیپ کھائی میں گرنے سے 5 سیاح جاں بحق، کوٹلی کے مقام پر دریائے پونچھ میں طغیانی، تھتا پانی ریسٹ ہاؤس کو خطرہ لاحق، ٹالیاں کے مقام پر پلندری کوٹلی روٹ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بند ہو گئی، رابلہ کوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ کیمپس کے قریب نالے کار نالے میں بہ گئی، خاتون لیکچرر جاں بحق ہو گئی، کوٹلی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پھگواڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا، ممبر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر میں کل سے 23 اگست تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کوئی خواتین ہے دوسرے شہروں سے خواتین کو بلا رہے تھے کہ آ کے ان کا خواتین کو غسل دے دے، سارے گھر جو ہے صفائی ہستی میں بنیر میں مٹ چکے تھے، وہاں کوئی جوان نہیں تھے کہ وہ ان جنازوں کو کندھا دیتے۔ بنیر میں گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے، عورتوں کی میتوں کو غسل دینے کے لیے خواتین نہیں، جنازوں کو کاندھا دینے کے لیے جوان نہیں، اور ایسے میں سب ہمیں چھوڑ گئے۔ سینیٹر فلک ناز سینٹ میں حکومت کی خالی نشستوں کا شکوہ کرتے ہوئے جذباتی ہو گئی۔ گلگت میں بارش اور سیلاب سے دریائے سندھ کی سطح خطرناک حد تک بلند، دریا کنارے تھور، سونیوال، کوٹ اور قریبی آبادیوں کو خطرہ، تھپلن کے مقام پر دریا میں بہاؤ سے درخت اور زمینیں زیر آب، مقامی آبادی کو ندی نالوں، دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت۔ داریل کمبری کا مرکزی رابطہ پل تباہ، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، داریل کمبری وادی کا زمینی رابطہ منقطع، مکین خوراک، طبی سہولتوں سے محروم، سیلاب میں داریل کمبری کا پل بہہ گیا۔ مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، یہ سیاست نہیں، خدمت اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کے پی کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنی 1 ماہ کا جبکہ کابینہ اراکین 15 دنوں کی تنخواہ متاثرین کو دینے کا فیصلہ۔ سیلاب متاثرین کو معاوضے کی آن لائن ادائیگی کے لیے خصوصی ایپ کا اجرا۔ انشاءاللہ لوگوں کو بس ایک ہی میں یقین دلاتا ہوں، تمام لوگوں کو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اللہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی سوات میں آوا نیوز سے گفتگو، کہا متاثرین کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ کے پی حکومت نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی شروع کر دی، تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے۔ محکمہ زراعت نے سیلاب متاثرہ اضلاع کے لیے ہنگامی ٹاسک فورس قائم کر دی، ٹاسک فورس متاثرہ کسانوں کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرے گی۔ پنجاب میں بہت جلد جاپان جیسی ترقی نظر آئے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا ایک وزیر اعظم تھا جو دوپہر 12 بجے آ کر 3 بجے غائب ہو جاتا تھا، شہباز شریف 17 گھنٹے کام کرتا ہے،
नवाज शरीफ और मेरी मेहनत से भी मुल्क तरक्की कर रहा है। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए, हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। योकोहामा में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर खुशी हुई, ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया, योकोहामा की तरक्की को सराहा। मरियम नवाज की योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे के हुकाम को लाहौर के दौरे की दावत। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निज़ाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर वेट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया, कहा योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अहम किरदार, प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। मुलजिम कलअदम बीएलए के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच कर आया। उस्मान काजी ने मुताले पाकिस्तान में पीएचडी की थी और यूनिवर्सिटी उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान मीडिया से शेयर किया। मुलजिम ने बताया, खैर बियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे, दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर उस्मान काजी कलअदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, उस्मान काजी कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलूचिस्तान में महरूमियत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवाम गुमराह कुन अनासिर से दूर रहें। रियासत 2000 ठगों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इत्तला न देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, किसी का फैमिली मेंबर दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक है तो हमें आगाह करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के लिए तमाम टूल्स फराहम कर रही है। दहशतगर्दों को फंडिंग के साथ जहन साजी भी करती है। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। बच्चे रात भर जागते हैं, कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। मुनेर में तारीखी तबाही के बाद लोग सोने से भी खौफजदा। गांव बिशोनी में टूटे दरो दीवार और बिखरा हुआ सामान, मूज और रेले की वहशत सुना रहा है। बिशोनी के एक खानदान के 25 लोग आबी रेलों की जद में आकर शहीद हुए। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। स्वात के शहर मंगोरा के घर, गलियां और सड़कें अब भी कीचड़ में अटी हुई हैं। शांगला में 27 राबता पुल, 56 स्कूल और मुतादिद सड़कें सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियों का सामना। क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता होने वाले अफराद को ढूंढा जा रहा है। डायरेक्टर पीडीएमए ने बताया, 100 अफराद अब भी लापता हैं। सूबे भर में अमवात 325 रिकॉर्ड की गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी टीमें स्वाबी पहुंच गईं। डलरोई, सरकोई और बादा में मुतादिद सड़कें खोल दी गईं। मुनेर, शांगला, स्वात के मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने राबता सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मेडिकल कैंपस पर मुफ्त दवाओं की फराहमी। मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर फराहम किए गए। तमाम मुतासरीन की बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। पाक फजाइया सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एयर ईगल B737 के जरिए 48 टन इमदादी सामान की कराची से पेशावर मुंतकली। NDMA के ताउन से खुश्क राशन इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम होगा। KPK में इतना बड़ा वाकया हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं, तो ना में करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। केबी में इतना बड़ा वाकया हो गया, किसी जमात ने मनफी बात नहीं की। कराची या सिंध में कोई आफत आ जाए तो तनकीद शुरू हो जाती है, जिससे लोगों में मायूसी फैलती है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, कराची समेत सिंध भर में ज्यादा बारिशों के इम्कानात हैं। जो पेश के इकदाम कर सकते थे वो कर लिए हैं। हमास ने मिस्र और कतर का पेश करदा नया जंगबंदी मंसूबा कबूल कर लिया। मिस्र और कतर के सालिसी किरदार को सराहा। हमास ज़राए ने बताया, नई तजवीज़ बगैर किसी तरमीम के कबूल करके सालिसों को आगाह कर दिया। जल्द माहिदे के ऐलान और मुज़ाकरात की तारीख तय की जाएगी। इब्तदाई माहिदा 60 रोज़ा जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई के 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इसराइली हुकूमत ने ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया।
गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद।